نواز شریف جو ہمیشہ سیاست کو بزنس سمجھ کر کرنے پر نہ صرف یقین رکھتے تھے بلکہ ان کی اولاد نے اسی فلسفے کو آگے پروان چڑھاتے ہوئے اس سیاست نما بزنس کا نہ صرف سفر جاری رکھا بلکہ موجودہ سیاست میں ایسی روایات ڈالنے میں کامیاب ہوئے کہ بہت سے لوگ سیاست اور تجارت کو ایک ہی سکے کے دو رخ سمجھنے لگے۔ شکل سے بظاہر معصوم نظر آنے والے نواز شریف کو جب 1981 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں پنجاب کا وزیر خزانہ بنایا گیا تو نواز شریف نے اس بات کو بھی بھانپ لیا تھا کہ اس کامیابی میں ان کی معصومانہ شکل کا بھی کردار تھا جو جنرل جیلانی کو شیشے میں اتارنے کے لیے کامیاب ثابت ہوا۔ آپ کو اصلیت ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ آج کل نواز شریف سیاسی بیماری اور حقیقی بیماری کے درمیان باریک لکیر کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ دیکھنے والے ان کی حقیقی بیماری کو سیاسی بیماری کا نام دیتے نظر آتے ہیں۔ نواز شریف کی طبیعت کو لے کر جہاں نون لیگ کے کارکنان پریشان ہیں وہیں مریم نواز کے چہرے پر پریشانی اور افسردگی کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آنے والی نسل کو سیاست کے اس پوشیدہ پہلو سے بہرور کیا جا سکے۔ نواز شریف جو آج کل کوٹ لکھپت جیل میں دل کے عارضے میں مبتلا ہیں، انہوں نے طبی بنیادوں پر لندن جانے کی اجازت نہ ملنے پر اب کوٹ لکھپت جیل میں اپنا علاج کروانے سے ہی انکار کر ڈالا اور نون لیگ کے لیڈروں کے بقول نواز شریف کی حالت مزید بگڑنے کا خدشہ ہے۔ لیکن دوسری طرف مریم نواز بجائے افسردگی کے ایک سیاسی خوشی کا اظہار کرتی نظر آتی ہیں جس نے بہت سے لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا کہ آخر مریم نواز اپنے باپ نواز شریف کی بیماری پر افسردہ ہونے کے بجائے اتنا خوش کیوں نظر آ رہی ہیں؟ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جو مریم نواز کو اپنے والد کی بیماری پر خوش ہونے پر مجبور کر دیتی ہیں؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ 5 وجوہات جن کی وجہ سے مریم نواز اپنے والد نواز شریف کی بیماری پر خوش ہیں اور انہیں جلد صحت یاب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی۔ نمبر 1، سیاست۔ مریم نواز اپنے باپ نواز شریف کی سیاست کی وارث سمجھی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریف خاندان میں اندرونی چپقلش پائی جاتی ہے اور سیاست کی رسہ کشی چل رہی ہے، یہاں تک کہ شریف خاندان میں سیاست کو لے کر دھڑے بندیاں ہو چکی ہیں۔ شہباز شریف کی خواہش ہے کہ حمزہ شہباز نون لیگ کا سیاسی وارث بنے جبکہ نواز شریف کی خواہش ہے کہ مریم نواز سیاسی وارث بنے۔ یہ خاندانی چپقلش اس حد تک زیادہ ہو گئی تھی کہ ایک دفعہ شہباز شریف کی اہلیہ تہمینہ درانی کو یہ کہنا پڑ گیا کہ نون لیگ پر شہباز شریف کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا نواز شریف کا، اور کسی ایک فرد کا نون لیگ پر قبضہ کرنا ان کو کسی بھی طور پر گوارا نہیں۔ اسی طرح جب پاناما لیکس میں نواز شریف، مریم نواز اور حسین اور حسن کا نام آیا تو شہباز شریف کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، یہاں تک کہ انہی دنوں شہباز شریف کو یہ کہنا پڑ گیا کہ ہمارے ہاتھ تو صاف ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہباز شریف اپنی سیاست کو عملی طور پر نواز شریف سے جدا کرنا چاہتے تھے تاکہ نواز شریف اور مریم نواز کی پوزیشن کمزور ہو جائے اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے لیے راستہ ہموار ہو جائے۔ اسی طرح جب پاناما لیکس کے نتیجے میں نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تو شہباز شریف خوشی سے نہال ہو گئے تھے کیونکہ شہباز شریف اپنے آپ کو اگلا وزیر اعظم بنتا دیکھ رہے تھے، لیکن یہ خواہش بھی خواہش ہی رہ گئی جب نواز شریف نے شہباز شریف کو صرف نون لیگ کا صدر بنانے پر ہی اکتفا کیا اور شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنا دیا۔ شریف خاندان کی اندرونی دھڑے بندیوں کا یہ اثر ہوا کہ اب تو نون لیگ میں یہ کہا جانے لگا فلاں مریم نواز کا آدمی ہے اور فلاں شہباز شریف کا۔ مریم نواز کبھی بھی شہباز شریف کو ملنے والی نون لیگ کی صدارت سے خوش نہیں تھی اور پنجاب کا محاذ کسی بھی صورت اپنے ہاتھ ہی میں رکھنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کلثوم نواز کی سخت سے سخت بیماری کے باوجود مریم نواز نے اپنی والدہ کے پاس جانا مناسب نہ سمجھا بلکہ وہ لاہور کی گلیوں میں سیاست کرتی نظر آئیں۔
इसी लिए कहा जाता है कि सियासत बड़ी जालिम चीज है जो बड़े बड़े इंसानों को बेमुरव्वत बनाकर रख देती है। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने अपने बाप नवाज शरीफ को भी कायल कर लिया था कि अगर नून लीग पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखनी है तो पंजाब पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखनी पड़ेगी। यही वजह है कि शहबाज शरीफ की काबीना में ज्यादातर वुज़रा नवाज शरीफ कैंप के होते थे। करप्शन केस में जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल और कैद की सजाएं हुई तो शहबाज शरीफ फिर हरकत में आए और उन्होंने सियासत में अपने आप को फिर से नुमाया करने की कोशिश की, लेकिन नैब के केसेस में उनको भी बुला लिया गया और उनके करप्शन के मुकदमात अब भी जेर समात हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि ऐसी सूरत हाल में मरियम नवाज को हादसाती सूरत हाल की शदीद तलाश है। ऐसी हादसाती सूरत हाल जो मरियम नवाज को एक दफा फिर नून लीग की सियासत पर हावी कर दे, और इसका एक ही रास्ता बचा है, वो है नवाज शरीफ की बीमारी। यानी नवाज शरीफ जब तक बीमार रहेंगे मरियम नवाज की सियासत भी चमकती रहेगी। जैसे उन्होंने कुलसुम नवाज को अकेला छोड़कर इनकी हकीकी बीमारी पर सियासत की, यही कुछ मरियम नवाज अपने बाप नवाज शरीफ के साथ करने जा रही है। इसी वजह से मरियम नवाज नहीं चाहती कि नवाज शरीफ सेहतयाब हों या फिर वो जेल से बाहर आएं, क्योंकि दोनों सूरतों में मरियम नवाज अपनी सियासत को खतरे में जाता महसूस करती हैं। इसीलिए मरियम नवाज ट्विटर अकाउंट और सोशल मीडिया पर नवाज शरीफ की सेहत को लेकर परेशानी का इजहार करने के बजाय अपनी सियासत चमकाती नजर आती हैं। नंबर 2, दौलत। दूसरी अहम वजह जिसकी वजह से मरियम नवाज शरीफ की सेहत याबी नहीं चाहती वो है नवाज शरीफ की अनडिक्लेयर्ड दौलत। हालिया तहकीक के मुताबिक नवाज शरीफ की पाकिस्तान में अरबों रुपए की जायदाद तो है ही, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बैरून मुल्क में फैली अरबों डॉलर की जायदाद है। पनामा लीक्स में जिन जायदादों का जिक्र किया गया वो नवाज शरीफ की जायदाद का 10% भी नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में हसन और हुसैन नवाज महज 17 और 18 साल की उम्र में ही बैरून मुल्क करोड़ों डॉलर की जायदाद के मालिक बन चुके थे, और ये जायदाद अब तक अरबों डॉलर में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरह दुबई, लंदन, तुर्की, अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक में फैली जायदाद की वारिस मरियम नवाज को ही समझा जा रहा है। इसीलिए हसन और हुसैन नवाज को सियासत में नहीं आने दिया गया ताकि वो इन अरबों डॉलर की जायदाद की देखभाल करते रहें। मरियम नवाज की डिक्लेयर्ड जायदाद में चौधरी शुगर मिल्स, हुदैबिया पेपर मिल्स, हुदैबिया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, हमजा स्पिनिंग मिल्स और मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल समेत 5 मिलों में शेयर होल्डर हैं। इसके अलावा कई एकड़ ज़रई ज़मीन इनकी मिल्कियत हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक अनडिक्लेयर्ड जायदाद इससे कहीं ज़्यादा है। और वजीर बराए एहतसाब जनाब शहजाद अकबर ने भी इस बात का एतराफ़ किया था कि शरीफ ख़ानदान की दौलत इतनी ज़्यादा है कि इनकी मज़ीद तहकीकात अभी तक चल रही हैं। 2016 में जब पनामा लीक्स में नवाज शरीफ और इनकी औलाद का जिक्र आया तो शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से सख्त नाराज़गी का इजहार किया था और इल्ज़ाम लगाया कि बाप दादा की छोड़ी हुई दौलत पर नवाज शरीफ और इसकी औलाद ने कब्जा कर लिया और हमसे अब तक छुपा कर क्यों रखा था। वाज़े रहे कि नवाज शरीफ ने अपनी दौलत और जायदाद का बड़ा हिस्सा खानदान के दीगर अफराद से छुपा कर रखा है, जिस पर शरीफ खानदान में सख्त कशीदगी है। और ये इख्तलाफात इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर गए थे कि शरीफ खानदान के दीगर अफराद ने नवाज शरीफ की अनडिक्लेयर्ड जायदाद में अपना हिस्सा मांग लिया था और इल्ज़ाम लगाया था कि बैरून मुल्क जायदादें और ये फ्लैट्स उस वक्त खरीदे गए जब मियां मोहम्मद शरीफ की विरासत भी तकसीम नहीं हुई थी, लिहाजा इन जायदादों में भी हमारा हिस्सा है। जिस पर नवाज शरीफ सख्त परेशान हैं क्योंकि वो अपने खानदान को ये सच्चाई नहीं बता सकते कि वो मुल्क के 3 मरतबा वजीर आजम रहे हैं और वजीर आजम की हैसियत से जो किक बैक्स और कमीशन का सारा पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल किया था, उन्हीं पैसों से ये जायदादें खरीदी गई थी। इन तमाम सूरत हाल में मरियम नवाज मैदान में आ गईं और वो चाहती हैं कि शहबाज शरीफ और खानदान के दीगर अफराद को सियासत से दूर रखकर इतनी ताकत हासिल कर लें कि वो नवाज शरीफ की अनडिक्लेयर्ड जायदाद की बिला शिरकत गैर मालिक बन जाएं। और ये सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब नवाज शरीफ बदस्तूर बीमार रहें और सेहत याबी का इम्कान बाकी न रहे। यही वजह है कि सियासत के खोजी इस बात पर मुत्तफिक दिखाई देते हैं कि मरियम नवाज कभी ये नहीं चाहती कि नवाज शरीफ सेहत याब हों और इनकी बीमारी भी इसी तरह सियासत की भीड़ चढ़ सकती है जिस तरह कुलसुम नवाज की बीमारी को मरियम नवाज ने सियासत की भीड़ चढ़ा दिया था। नंबर 3, शोहरत।
मरियम नवाज के किरदार पर नजर रखने वालों के मुताबिक मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ की तरह शोहरत की मुतलाशी रहती हैं, लेकिन ये चाहत मरियम नवाज में कूट कूट कर भरी हुई है। यही वजह है कि कोई भी मौका हो मरियम नवाज हमेशा नवाज शरीफ के साथ नजर आती रहीं। यहाँ तक कि जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो मरियम नवाज को अनडिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता था, क्योंकि हर मामले में इनका मशवरा और इनका अमल दखल रहता था। इसी तरह नवाज शरीफ की बीमारी हो या मुल्की सियासत के अहम मामलात हो, इनका ट्विटर अकाउंट हर वक्त गर्म रहता है और किसी जारह मिजाज औरत की तरह सियासत में जारहाना किरदार अदा करती नजर आती हैं। शोहरत की ये ख्वाहिश नवाज शरीफ को नेल्सन मंडेला तो नहीं बना सकी, लेकिन नवाज शरीफ ने मरियम नवाज की सियासी भूख या शोहरत की भूख को इतना बढ़ावा दे दिया कि अब वो नवाज शरीफ की बीमारी पर भी सियासत करने से बाज नहीं आती। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की सियासत पनामा लीक्स की नजर हो चुकी है। यही वजह है कि मरियम नवाज अपने आप को इररेलेवेंट होने और अपनी साख को बचाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं, और अपनी साख बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता मरियम नवाज को नजर आता है, वो है नवाज शरीफ का जेल में होना और इनका बीमार रहना। यही वजह है कि मरियम नवाज नहीं चाहती कि नवाज शरीफ जेल से रहा हो या वो सेहतयाब हो, और नून लीग की पॉलिसी के मुताबिक अगर नवाज शरीफ ठीक भी हो जाए फिर भी अवाम में ये तासुर दिया जाए कि नवाज शरीफ बदस्तूर बीमार हैं, ताकि नून लीग को हमदर्दी का वोट मिल सके। नंबर 4, इक़्तिदार। चौथी वजह जिसकी वजह से मरियम नवाज शरीफ की बीमारी पर खुश दिखाई देती हैं वो है इक़्तिदार। नाज़रीन कराम, आज तक जितने भी हुक्मरान या बादशाह गुजरे हैं उनमें एक चीज जरूर मुश्तरक थी, वो ये थी कि ये लोग किसी को भी इक़्तिदार में शरीक नहीं करते थे और ना ही इक़्तिदार में शिरकत के कायल थे। आप मुगलिया सल्तनत की तारीख देखें, जहाँ बादशाह को अगर ये महसूस होता कि इसका भाई या इसका कोई रिश्तेदार इसके मुकाबले में ताकत पकड़ रहा है, फौरन उसको दीवार से लगा देते। नवाज शरीफ की ये देरीना ख्वाहिश है कि उनके बाद इक़्तिदार मरियम नवाज के पास आ जाए, और इस इक़्तिदार की मुंतकली के लिए जरूरी था कि मरियम नवाज को एक करिश्माती शख्सियत के तौर पर उजागर किया जाए, और दौरे जदीद में अपनी शख्सियत को परवान चढ़ाने के लिए सोशल मीडिया से बेहतर कोई हथियार नहीं है। यही वजह है कि मरियम नवाज ने सोशल मीडिया सेल की बुनियाद रखी, और सोशल मीडिया टीम की बराह रास्त निगरानी मरियम नवाज करती हैं, और इसके लिए लाखों और करोड़ों का बजट रखा जाता है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया की सारी टीम को बाकायदा तनख्वाहें जारी की जाती हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया पर खुद नुमाई के लिए मीडिया की कुछ शख्सियात को भी बाकायदा तनख्वाहें जारी की जाती हैं, जिनमें बड़े बड़े एंकर से लेकर मायानाज लिखारी और कॉलमनिस्ट तक सबको माहाना तनख्वाहें दी जाती हैं। और इन्हीं शख्सियात की वजह से और सोशल मीडिया की काविशों की वजह से मरियम नवाज को पार्टी पर अपनी गिरफ्त रखने में मदद मिली है। इसीलिए मरियम नवाज का मानना है कि इक़्तिदार उनके हाथ तभी आएगा जब नवाज शरीफ की तमाम तर सियासत उनके हाथ आएगी, और वो एक ही सूरत में मुमकिन है अगर नवाज शरीफ सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, जो कि हो नहीं सकता, या फिर वो जेल ही में रहें या बीमार रहें, ताकि नवाज शरीफ मजबूर हो जाएं कि वो अलल ऐलान सियासत से बेदखल होने और मरियम नवाज को अपना जानशीन बनाने का ऐलान कर दें। इसीलिए मरियम नवाज अपने बाप नवाज शरीफ की ना तो रिहाई चाहती हैं और ना उनकी सेहतयाबी। नंबर 5, सियासी कुर्बानी। पांचवी सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से मरियम नवाज शरीफ की सेहतयाबी की ख्वाहिश नहीं रखती वो है कुर्बानी। मरियम नवाज, जिनके बारे में मशहूर है कि वो सियासत की बेनजीर बनना चाहती हैं, उनके बारे में डॉक्टर शाहिद मसूद का कहना था कि मरियम नवाज को बेनजीर बनने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो की जरूरत है, इसीलिए वो अपने बाप की बीमारी पर खुश दिखाई देती हैं। यानी आप अंदाजा लगाएं कि सियासत की खातिर मरियम नवाज किस हद तक जुनूनी हो चुकी हैं। वो अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए अपने बाप को अमर करना चाहती हैं। जब नवाज शरीफ नाअहल हुए थे तो उस वक्त नवाज शरीफ वजीर आजम हाउस से बोरिया बिस्तरा लपेटकर बजरिया जहाज या हेलीकॉप्टर लाहौर जाने का इरादा रखते थे, जिस पर मरियम नवाज ने मशवरा दिया था कि बाय एयर जाने के बजाय बाय रोड जाया जाए, और फिर मरियम नवाज ने जीटी रोड का इंतखाब किया ताकि जहां जहां से नवाज शरीफ का काफिला गुजरे वहां पर लोगों का तमाशा लग जाए और लोगों की हमदर्दियां हासिल की जा सकें। और यही कुछ हुआ। नवाज शरीफ जहां जहां जाते वहां गाड़ी से निकलकर लोगों से अदलिया के खिलाफ नारे लगवाते और जज्बात भड़का
ملاقاتیں، یہ سارا پلان مریم نواز نے تیار کیا تھا۔ لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ کہ ان تمام صورتحال میں نواز شریف کی سیکورٹی کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ جب بھی نواز شریف باہر نکلتے تو سیکورٹی وہاں سے غائب ہو جاتی، یہاں تک کہ ایسا موقع آ گیا تھا کہ حساس اداروں نے بروقت اطلاع دی کہ نواز شریف پر حملہ ہونے والا ہے، تو اسی وقت نواز شریف پنڈی سے سیدھا گجرانوالہ 180 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑے، جس پر معروف تجزیہ کار ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا تھا کہ نواز شریف کی سیکورٹی کا خیال نہ رکھ کر مریم نواز نے ثابت کر دیا کہ وہ بے نظیر بننے کے چکر میں نواز شریف کو بھٹو بنانا چاہتی تھیں، اور موجودہ صورتحال میں نون لیگ کی ڈوبتی سیاست کو بچانے اور اقتدار کے حصول کے لیے مریم نواز کو ہر قیمت پر قربانی چاہیے، ایک ایسی قربانی جو ان کے اقتدار کو اور سیاست کو دوام بخشے۔ وہ قربانی ان کو اپنے باپ نواز شریف کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اسی لیے کلثوم نواز کی بیماری پر جو سیاست کی گئی تھی اس سے صرف چند سیٹوں پر فرق پڑا تھا، لیکن مریم نواز کو ایسی قربانی چاہیے جو ان کو سیاست میں امر کر دے، اور وہ قربانی فی الحال مریم نواز کو اپنے باپ نواز شریف کی شکل میں نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مریم نواز شریف کی رہائی یا صحت یابی اس وقت تک نہیں چاہتی جب تک کہ ان کو وہ قربانی نہ ملے جو ان کی سیاست کو امر کر دے اور ہمیشہ کے لیے وہ نون لیگ کی بے تاج ملکہ بن جائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔